Hi friends, welcome back to Lockdown School. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னா Dalton's atomic theory. Although the origin of the idea that matter is composed of a small indivisible particle called atomio, meaning indivisible, dates back to the time of Democritus, a Greek philosopher 460 to 370 BC. It again started emerging as a result of several experiments studied which led to laws mentioned above. In 1808, Daltons published a new system of a chemical philosophy in which he proposed the following. First of all, the topic என்னன்னா Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory பற்றி பார்க்குறோம். இப்போ ஒரு மேட்டர் ஒரு மேட்டர் வந்து ஸ்மால் இன்டிவிசிபிள் பார்ட்டிகிள்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அதான் ஒரு கம்மியான இதில் இன்டிவிசிபிள் பார்ட்டிகளாக உருவாகிறது தான் அட்டாமியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். மீனிங் என்னென்னா இன்டிவிசிபிள். ஸோ இது வந்து ஒரு க்ரீக் ஃபிலாசபர் வந்து எமர்ஜ் பண்ணார். செவரல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணி நிறையா லாஸை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி 1808 டால்டன்ஸ் பப்ளிஷ்டு. 1808 வந்து டால்டன்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஒரு நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபிலாசபி. ஸோ அதை வந்து இங்கே வந்து ஃபாலோயிங் ரூல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், மேட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்டிவிசிபிள் ஆட்டம்ஸ். மேட்டர்ஸ் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்டிவிசிபிள் ஆட்டம்ஸ். மேட்டர்ஸ் எப்பவுமே இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸை கன்சிஸ்ட் பண்ணும் தான் இருக்கும். ஆல் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் கிவன் எலிமெண்ட் ஹாவ் ஐடென்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் identical mass. Atoms of a different elements differ in mass. எல்லா ஆட்டம்ஸுமே அதுக்குன்னு தனித்துவமாக ஒரு ஐடென்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். அது இன்க்ளூடிங் மாஸாக கூட இருக்கலாம், ஆட்டமாக இருக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், மாஸ் எல்லாமே இருக்கும். காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு வென் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் கம்பைன் இன் அ ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ. நிறைய ஆட்டம்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் கம்பைன் ஆகும்போது ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேஷியோவில். Chemical reaction involved reorganization of atoms. There are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Chemical reaction இருக்கும்போது ரீஆர்கனைசேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்து ஆட்டம்ஸோட இதுவாகும். ஸோ அது வந்து உருவாக்கவும் செய்யலாம், அழிக்கவும் செய்யலாம் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில். Dalton theory could explain in the laws of a chemical combination. However, it could not explain the laws of a gaseous volumes. It could not provide the reason for combining of atoms, which was answered later by other scientists. டால்டனோட தியரி வந்து நிறைய லாஸ் ஆஃப் கம்பினேஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஸோ அதை வந்து ஒரு கேஷியஸ் வால்யூம்ஸ், லாஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் வால்யூம்ஸோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை வந்து நிறையா சயின்டிஸ்ட், லேட்டராக நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆன்சர் பண்ணாங்க. இது நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து 1.7 atomic and molecular masses. After having some idea about the terms atoms of and molecules, it is appreciated here to understand what do we mean by atomic and molecular masses. Atomic mass. The atomic mass or the mass of an atom is actually a very small because atoms are extremely small. Today we have sophisticated techniques, example mass spectrometry, for determining the atomic mass fairly accurately, but in the 19th century scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimental means, has been mentioned earlier. Hydrogen, being the lightest atom, was arbitrarily assigned a mass of 1 without any units, and other elements were assigned masses relative to it. However, the present system of atomic masses is based on carbon 12 as the standard and has been agreed upon in 1961. Here carbon 12 is one of the isotope of a carbon, can be represented as 12C. In this system, 12C is the assigned of a mass of exactly 12 atomic masses unit mole, and masses of all other atoms are given relative to standard. One atomic mass unit is defined as a mass exactly equal
to 1/12 of the mass of one carbon 12. ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னா ஒரு மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் வந்து இருக்கிறதுலே ஒரு சின்ன ஆட்டம்ஸ், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மாலானது. ஆனால் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் வந்து ஃபேர்லி அக்யூரேட்டடாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து 19th centuryயில் வந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணாங்க, ஒன் ஆட்டம் ரிலேட்டிவ் டு அனதர் ஒன் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக. ஸோ அதை வந்து 1961 ஒரு கார்பன் 12 ஸ்டாண்டர்டாக ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ கார்பன் 12 வந்து ஒரு ஐசோடாப் கார்பன். ஸோ அதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது 12C அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி 12 அட்டாமிக் மாசஸ், அதோட யூனிட் வந்து அம்மு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ மாஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு 1/12 ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் அன் கார்பன். அட்டாமிக் மாஸோட டெஃபைன்டு மாஸ் வந்து எக்ஸாக்ட்லி அப்படியே ரொம்ப அக்யூரேட்டாக எவ்வளோனா 1/12 ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன். ஒரு கார்பனோட 1/12 தான் இருக்கும். ஸோ அட் ப்ரெசண்ட் அம்மு ஹாஸ் பீன் ரீப்ளேஸ்ட் பை யூ விச் இஸ் நோன் ஆஸ் யூனிஃபைடு மாஸ். ஸோ அந்த முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம், அந்த இதோட யூனிட் பேர் வந்து அம்முன்னு இருந்தது. ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது யூனிஃபைடு மாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. When you use atomic mass of an element in calculation, we actually use average atomic mass of elements which are explained below. So next topic என்னன்னா average atomic masses. Many naturally occurring elements exist as more than one isotope. When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance percent occurrence, the average atomic mass of the element can be computed. For example, carbon has the following three isotopes with the relative abundance and the masses as shown against each of them. நேச்சுரலாகவே நிறையா எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஐசோட்டோப்பை வச்சு இருக்கும். ஸோ தட் we can கார்பன்னு வரும்போது 3 ஐசோட்டோப் அப்படின்னா masses as shown அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Similarly, average atomic masses for other elements can be calculated in the periodic table of element. Atomic masses mentioned for different elements actually represent their average atomic masses. So similarly, average atomic masses வந்து இன்னொரு எலிமெண்ட்டோட கால்குலேட்டட் பண்ணுறாங்க பீரியாடிக் டேபிள் வரும்போது. ஸோ அட்டாமிக் மாசஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸாக வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாசஸ் கூட. Next 1.73 molecular mass. Molecular mass is the sum of atom masses of an element present in the molecule. Molecular mass வந்து ஒரு atomic masses ஒரு மாலிக்யூலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, எலிமெண்ட் ஆஃப் அ மாலிக்யூலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இட் இஸ் obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together. அது வந்து மல்டிப்ளையிங் ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ், ஒரு அட்டாமிக் மாஸோட மல்டிப்ளை ஆகுது ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட்டோட ஆடிங்கும் ஆகுது டுகெதரோட. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மாலிகுலர் ஆஃப் அ மாஸ் ஆஃப் அ மீத்தேன் which contains 1 carbon atom and 4 hydrogen atom can be obtained as follows. ஸோ ஒரு மாலிகுலர் ஆஃப் மீத்தேன் வந்து இன்னும் ஒரு கார்பனோட அப்புறம் ஒரு 4 ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் ஆகும்போது என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறது கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாலோவிங் இதில் பார்ப்போம். மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அ மீத்தேன் CH4 12.011 U plus 4 1 into 008 16.043 U. Similarly, molecular mass of water H2O 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of oxygen 2 bracket 1.008 U plus 16.00 U is equal to 18.0 U. ஸோ இங்கே வந்து மேலே இருக்க கேல்குலேஷன் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மாலிகுலர் ஆஃப் மாஸ் மீத்தேன் வந்து ஒரு கார்பன் ஆட்டமும் 4 ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாலையும் கன்சிஸ்ட் ஆகிருக்கு. அதை வந்து எப்படி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 1.7.4 ஃபார்முலா மாஸ்.
Some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecule as their constituent units. In such compounds, positive sodium ion and the negative chloride ion entities are arranged in three-dimensional structure as shown in figure 1.1. Formula massங்கிறது ஒரு sodium chloride which do not contain discrete molecules. discrete molecules contains பண்ணாமல் அதான் தேவையில்லாத மாலிக்யூல்ஸ் கண்டெயின் பண்ணாமல் கான்ஸ்டன்ட் யூனிட்டோடு இருக்கிறது. அதே மாதிரி நிறைய காம்பவுண்ட்ஸில் வந்து பாசிட்டிவ் சோடியம் அயனும் நெகட்டிவ் சோடியம் அயனும் இருக்குது. ஸோ அரேஞ்ச்டு தான் இருக்குது 3-dimensional ஸ்ட்ரக்சராக. அதை வந்து இங்கே ஃபிகர் 1.10 கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கிங் ஆஃப் Na and Ca ions in a sodium chloride 3-dimensional structureல. The formula such as NaCl is used to calculate the formula mass instead of a molecular mass. In the solid state, sodium chloride does not exist as a single entity. Thus, the formula mass of a sodium chloride is atomic mass of a sodium plus atomic mass of a chlorine is equal to 23.0 U plus 35.5 U is equal to 58.5 U. ஸோ இப்போ வந்து NaCl is used to calculate the formula mass. NaCl வந்து சோடியம் குளோரைட் அது வந்து ஃபார்முலா மாஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மாலிகுலர் மாஸ் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் சோடியம் குளோரைடு வந்து டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட், அங்கே வந்து இருக்காது ஒரு சிங்கிள் எட்டர்னிட்டியாக கூட. ஸோ இதுதான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்முலாவாக கேல்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது மாதிரி நிறைய வீடியோ எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா லாக்டவுன் ஸ்கூலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.